नाम मनप्रिया माखनी है। मैं नवनीत। इस टाइम असी केक्ड इंडिया के ऑफिस च बैठे हैं जिथे मैं और नवनीत काम करते हैं सारा दिन। केक्ड इंडिया एक डिज़ाइनर केक स्टूडियो है, क्योंकि सूटां लई साडे कोल बुटीक हुंदे ने पर केक डिज़ाइन कराने लिए कोई जगह नहीं। तो ये केक्ड ओहो जी जगह है जिथे तुसीं आके अपने केक डिज़ाइन करा सकते हो। केक्ड साडा एक बेकरी है, बट एक ऑनलाइन बेकरी है जिहदा मतलब है क्लाउड बेकरी। क्लाउड बेकरी का मतलब कि साडी कोई फिजिकल बाहर दुकान नहीं है। असी इत्थे ही ऑर्डर लेने इसी ऑफिस चों, इत्थे बनदा यूनिट ते केक तो तुहाडे घर पहुंच जांदा तुहाडे कोल। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ मनप्रिया मेरा ऑफिस है। इधर ਅਸੀਂ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। इस प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बैक एंड है। प्रोसेस स्टार्ट होंदी है एडमिनिस्ट्रेशन जिथे लिखी जाती है इनकुआयरी। फॉर एग्जाम्पल तुसीं मैनू ऑर्डर दे रहे हो, तुहाडा कॉल आएगा या व्हाट्सएप आएगा, मैनू फलानी दिन ते फलाना केक चाहिए इन्ने किलो का। मैं तुहानू केक के डिज़ाइनस भेजूँगी, तुसीं सिलैक्ट करोगे, फ्लेवर वगैरह करके असीं ऑर्डर ब्लॉक कर देंगे, जिहदे विच मैं तुहाडे तो एडवांस मंगूँगी, तुसीं मैनू 50% एडवांस दूंगे तो बाकी डिलीवरी के टाइम पर। फिर उस तो बाद जब ऑर्डर कन्फर्म हो गया, एक दिन पहला बेकिंग शुरू होंदी है। बेकिंग च जाएगा, स्पंज बनेगा, उहदे विच क्रीम्स बननगियां, बेस क्रीम्स बननगियां। हर केक दी अलग अलग फ्लेवर दी क्रीम्स हैं, अलग अलग केक्स हैं। नाल ही पैरेलली डेकोरेशन का काम शुरू हो रहा होगा, जिवें हैंड क्राफ्टिड, जिवें तुहाडी फिगरीन बनानी है मैं केक ते, तां कुड़ियां हैंड क्राफ्टिड तुहाडे फिगरीन बनाएंगी, तुहाडे फेस, तुहाडा हेयर, या फिर नाल फ्लावर्स लगाने हैं तो फ्लावर्स होणगे, जिवें कोई कार्टून थीम है तो उहदे क्राफ्ट होणगे। स्टैप 4 है केक क्रीम हुंदा है अंदरों ते बाहरों। जिहड़ा स्पंज बेकिंग तो आया उतर के वो अंदरों क्रीम होएगा, ठंडा होएगा, बाहरों क्रीम होएगा, ठंडा होएगा। फिर लास्ट स्टैप है असैम्बली। जे केक ते फॉन्डेंट चढ़ना है, ऊपर फॉन्डेंट चढ़ा के सारी चीज़ां जिहड़ी डेकोरेशन तो आनियां असैम्बल करके आपां केक नूं तैयार कर दांगे फुल्ली। ते एक्चुअल लास्ट स्टैप साडे डिलीवरी पर्सन साडे बूटा सिंह जो हैड ऑफ डिलीवरी है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ केक डिलीवर ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਵੈਨਿਊ ਤੇ। मैं नाभे तो हाँ, जम्मी पली इत्थे ही। तो स्टडीज़ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆਨਰਸ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ BBC ਤੇ CNN ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਪ੍ਰਾਗ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਯੂਰਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ BCA ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ BCA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ MCA ਕਰ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ, B ਤੋਂ ਬਾਅਦ M ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। बट एट वन पॉइंट इन टाइम जब मैं बहुत देर उत्थे रही और कम करने की कोशिश की, मैंने बहुत बाहर फील होया कि इत्थे ना अपना रोब नहीं है, अपनी पकड़ नहीं है चीज़ों ते, तो इट्स बैटर कि मैं वापस जावां। उस तो बाद उस वेले मेरे पापा ने भी कहता सी मैं ब्रैड्स बनानी शुरू कर रहा, मेरे नाल आके हेल्प करा दे। उधरों मेरे दिमाग 'च भी गल चल रही सी, उधरों मैनू भी सी मैं किन्नी क देर इत्थे करी जाऊँ, मैनू लैंगुएज भी नवीं सीखनी पऊगी, सब कुछ नवां करना पएगा। इस तो चंगा जिथे मैनू पता है, जिथे मेरे को सपोर्ट है, उत्थे क्यों ना चल जावां। फिर मैं वापस आके उन्होंने ब्रेड बनानी शुरू करती। मैंने सी मैं बिजनेस शुरू करा, उस तो जो पैसे आएंगे उस तो मैं फीचर फिल्म बनावा। तो बस सफ़र एवं शुरू होया सी कि फीचर फिल्म बनानी सी, उसदे लई पैसे इकट्ठे करने सी। बट जब तुसीं कुछ डिफरेंट करन लगदे हो ना, तो बहुत मुश्किल हुंदी है उस टाइम ते। तुहानूं कोई दसदा नहीं कि इट्स गोइंग टू बी दिस डिफिकल्ट, इन्ना औखा होने वाला है। मैं उन्होंने कहा, मैनू सीगा मैं बिजनेस शुरू करना, उन्होंने कहा ब्रैड्स मेरी हेल्प करा दे, ठीक है। मम्मी मैनू कह रहे थे तू मेरा मेकअप सीख, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट है। मैं दोनों पासे हत्थ मारने शुरू करते, उन्होंने मेकअप सीखा, सवेरे शाम नू ब्रैड बनवावां। ये करते करते फिर पापा ने कहा कि ना मैनू कोई जानता है जिन्होंने केक बनाना आंदा है। मैं उत्थे बड़ा शेर बनया केक देखा सी, ते तुसीं सीख ही रहे हो। मैं मेरा ब्रदर दोनों ब्रैड बनाना सीख रहे थे उन्होंने तो, ते कहंदे आपां शेर बनावांगे वड्डा। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਯੂਰਪ ਘੁੰਮਾਈ, ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਕੇਕ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੇਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਲਾਏ ਸੀ। 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਦੱਸ ਗਏ। ਔਰ ਬਸ ਐਵੇਂ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ। ਨਵਨੀਤ ਜੁੜੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਬੇਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਬੇਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੈਫੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਨਵਨੀਤ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਨਵਨੀਤ ਕਾਮਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਲੱਭਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਫੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੈਫੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਭਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ MCA ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਗਰੀਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਫੇ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੇਕ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਸ ਫੂਡ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਫੇ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਨਾ ਆਫ ਐਮਪਾਵਰਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਗਰਲਸ, ਸੀਇੰਗ ਦੈਮ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਫਲਾਵਰਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਡੇ ਕੇਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵਨੀਤ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਫੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਕੇਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਘਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2-4 ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। MBA ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਲੰਬਰ ਲਈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ ਸਾਡੀ। ਫਰਸਟ ਕੇਕ ਉਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੋਕਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਗਿਰੇ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਕਸਰ ਸੀਗੇ, ਅਵਨ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਬੇਕ ਹੋ ਗਏ ਕੇਕ, ਕਸਟਮਰ ਅਨਹੈਪੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ, ਸੌਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਹਾਈਟ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਸਟਮਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਕਸ ਵਿਮਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਫਟਿੰਗ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਕੇਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਦੇਣੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੇਪੇਬਲ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਕੇਕ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4-4 5-5 ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪੇਜ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕੇਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਨਵਨੀਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਇੱਕ ਕੇਕ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਕੇਕ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਕ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, 1-2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 4 ਕੇਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕਦ 5 ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੇ ਕਦ 15 ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕਸਟਮਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਨਸ ਦੇ ਬਰਥਡੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, 11th of June ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਕਸ ਤੋਂ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਧਾ ਸਕੇ 10 ਯੂਨਿਟ ਕਰਦੀ ਖੜੇ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਾ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਕ ਦੇ ਕਲਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੇਸਟਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੁੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ ਸੇਲਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੈਸਿਪੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੈਲੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਆਮੰਡ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ। ਮੇਰਾ 3 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੇਕ ਦੀ 4 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੇਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 50K ਫੋਲੋਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 20 ਕੇਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲੀਅਰ ਗੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1% ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਸਿਰਫ 1% ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ।